ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਰੋਪੜ ਦੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਰਹੀ ਹੰਗਾਮੇਦਾਰ। ਰੂਪਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮੇਦਾਰ ਹੋ ਨਿਬੜੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੇ ਵਰਮਾ ਤੇ ਈਓ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਐਮਸੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਮਸੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਈਓ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵਿਚਕਾਰ ਤੂਤੂ ਮੈਮੇ ਵੀ ਹੋਈ। ਈਓ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ RTV1 ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। मीटिंग हो रही सी गल नूं लैके तकरार हुई नहीं हाउस दे विच तां मैंबर साहबान नूं कोई ना कोई उन्होंने मद दे पर क्लैरीफिकेशन लैनी हुंदी है ते ओह भी सानू हाउस दा चेयरमैन प्रधान जी हुंदे हैं प्रधान जी जदों भी सानू ऑर्डर करनगे कंसर्न मैंबर दी मद पर उन्हां नूं पूरा जाणू करवाया जावे उस तरीके नाल असीं हर मद दे उपर हाउस नूं जाणू करवाना हुंदा। पर अज अंदर इन्ना हंगामा तुहाडे नाल किहदे नाल होया किस गल पिछे होया और तुसीं मीटिंग छड्ड के बाहर वाकआउट कर गए और तुहाडे नाल होर कई भी MC वाकआउट कर गए? नहीं वाकआउट असीं नहीं कर सकते क्योंकि मैं तो बतौर हाउस का मीटिंग के दौरान बतौर सैकटरी भी काम करना होंदा लेकिन वो सीनियर वाइस प्रधान वालों क्योंकि मीटिंग के मुद्दा चल रहा सीगा ते वो हर बार मेरे स्टाफ के तो ਉਂਗਲ कर रहे सी और कहता भी काम नहीं होने जी इन्हां दी डील होंदी है जी जदों उन्होंने यह डील वाली बात की मैं पूरे हाउस के विच ये गल कही है भी हाउस के हाजिर हाउस की हाजिरी में कोई एक डील दस दे किसी भी मैंबर की इनकलूडिंग माई सैल्फ अगर इस तरह की कोई भी गल होवे इत्थों तक भी कोई भी 21 ਦੇ 21 मैंबरां चों जिथों सिटी रेजिडेंट भी अगर रात को कोई 12 बजे 1 बजे 1:30 बजे सवेरे फोन करता है इमीडिएट असीं फोन अटेंड करके इमीडिएट उसका सलूशन करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो मीटिंग के स्टार्टिंग में सीनियर वाइस प्रधान इस चीज़ को एक्सैप्ट कर चुके हैं भी जदों भी साडी कोई प्रॉब्लम हो चाहे डिस्पोजल प्लांट की आती है चाहे STP की आती है चाहे सिटी की आती है भी वो असीं जदों भी साहब नूं फोन करते हैं साडा इमीडिएट हल हो जाता है लेकिन पूरे स्टाफ को भी ये अकॉर्डिंग चलना चाहिए लेकिन उन्हें इस तरह करके मेरे स्टाफ के या साढ़े उत्ते कह सकते हैं इस तरह के कोई गलत एलीगेशन लाने उन्होंने ये लाने नहीं चाहिए। तुसीं सर इत्थे दे मुख अधिकारी हो सरकारी अधिकारी हो जिस हिसाब नाल तुहाडे ते एलीगेशन लगे है और मीटिंग दे विच तुहाडे ते आरोप लगे है और तुहाडे नाल जिस तरह गलबात हुई है इनू तुसीं किद्दां महसूस करदे हो? ये वैसे जो भी उन्हें गल की है बिल्कुल गलत की है ये नहीं होना चाहिए सी क्योंकि मैं बार बार हाउस की हाजिरी के विच भी कहता रहा कि तुहानूं जिस तरह तुसीं बार बार उठ के बोल रहे हो लेकिन चेयरमैन हाउस के प्रधान जी है प्रधान जी बैठे हैं प्रधान जी किसी भी मैंबर की सैटिस्फैक्शन बारे मेरे एम्पलाईज नूं या मैनूं कुछ भी डायरैक्शन देंदे हैं वो असीं जवाब दे और हाउस नूं असीं जाणू करावांगे बट बिना प्रधान की आग्या तो भी वो वाइस प्रधान का बार बार बोलना तो वो जो भी वाइलाज की है या किसी होर की है वो ठीक नहीं। अमरिंदर सिंह जी है जी वार्ड नंबर 4 तो जोड़े कि नौजवान MC है तो अज वो भी इस मीटिंग के शामिल होया है तो अमरिंदर सिंह जी इस मीटिंग के काफ़ी हंगामा रहा कि ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕੋਈ MCਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। यानी कि ਤੁਹਾਨੂੰ लगता भी वाकई प्रधान सही कर रहे हैं? ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਰੱਖੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ? ਬਿਲकुल ਮੈਂ 17 ਮਈ ਦੀ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਗਈ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਗਈ ਵੀ ਆ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਪਿਆ ਵਾ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ। ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾ ਵਾਰਡ ਦੇ? ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਪਰ ਬੈਠਾ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਪਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਬੱਲਬ ਆ ਜੀ ਬਾ ਇੱਕ ਬੱਲਬ ਆ ਜੀ ਜਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਸੀਵਰੇਜ MC ਨੂੰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਏ ਦੋ ਜੀ। ਜੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਕਿਆ ਸੋਚੋਗੇ ਆਪਣੀ? ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਤਾਂ ਜਿੱਤੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਹੋਣੇ? ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਆਜ਼ਾਦ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਰਹੇ MC ਲੀਡਰ ਵਗੈਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੋਈ ਐਮਸੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੰਗਾਮੀ ਭਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਭਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਹਿੰਦਾ ਇਸ ਦਾ? ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਪ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਇੰਨਾ ਦਾ ਪਾਓ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦ। 3-4 ਐਮਸੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 35-35 ਲੱਖ ਕਈਆਂ ਟਿਊਬਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੰਮ ਰੋਪੜ 'ਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਲੋਕ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਵਾਰਡ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਜਾਓ ਜਦ ਮਰਜੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੀ ਬਹੁਤ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਮੇਰਾ ਸੁਖਰਾਮ ਪਟਪਰੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੂੜੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਸੋਂ 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਭੇਜੋ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਊਂਗਾ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕੂੜੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ 4 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਜੀ, ਤੇ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਵਾਜ਼ ਬੜਾ ਪੋਲਾਈਟਲੀ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਢਿੱਲਾ ਰਵੱਈਆ, ਚਾਹੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਡੀਲ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਲੁਕਾ ਛੁਪੀ ਖੇਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਤਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਜਾਣਾ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀਆਂ। ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਡੀਲ ਹੈ। ਡੀਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਡੀਲ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਰਤ ਉਹ ਕੀਤੀ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਜੇਕਰ 10 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡੀਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਜਾਮ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਇਓ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡੀਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਡੀਲ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਚੋਰ ਦੀ ਦਾੜੀ ਤੇ ਤਿਨਕੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਢਿੱਲੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਢਿੱਲੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਡੀਲ ਕੀ ਹੈ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਡੀਲ ਹੈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਡੀਲ ਦੇ ਕਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਹਾਊਸ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਡੀਲ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ 10 ਮਹੀਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਆਖਿਰਕਾਰ ਨਿਜਾਤ ਤਾਂ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਨਾ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੈਂਡ ਖੜਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਓਵਰ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਊਂਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਂਚ ਆਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੀ ਹੰਗਾਮਾ ਰਿਹਾ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ। ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ?
ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦਾ ਹੰਗਾਮਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੰਗਾਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਹੰਗਾਮੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ, ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਵੈਸੇ ਦੇਖਿਆ ਸੁਰਖੀਆਂ ਸਰ ਕੌਣ ਬਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਾਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਤਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਰ ਇਹ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਐਮਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਐਮਸੀਆਂ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਔਰ ਉਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਢਿੱਲਾ ਰਵੱਈਆ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਰਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन गल यह है कि जो ढिल्लों साहब ने फैसला लिया बिल्कुल सही फैसला लिया, असी उस फैसले की कदर करते हैं और अपने प्रधान संजय वर्मा की अगवाई के तहत जो जो उन्होंने ड्यूटी लाई हुई है एज ए सीनियर वाइस प्रधान ਉਹਦਾ मैं जवाब भी देना, ਉਹਦੇ ਲਈ मैं क्वेश्चन भी खड़े करता और मैं निरंतर करता भी रहांगा ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜੇਸ਼ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੇ ਵਰਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਥ ਕੀ ਵਾਈਟ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਾਰਨ नहीं वो सब वाकआउट कर गया जी, तो कोई ऐसी गल नहीं सी, वो वैसे ही थोड़ा जिहा कोई साडे आपस में कोई मीटिंग चलती पई सी, मीटिंग दे विच थोड़ा बहुता मीटिंग दे विच कोई आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कोई ऐसी कोई गल नहीं है, कोई इहदे च कोई किसी दी शान के खिलाफ नहीं बोली। ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੇ ਆ। नहीं इदां दी तां कोई गल नहीं, मैं तां जिहड़ा कोई मुद्दा हुंदा जी ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ। ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ नहीं मैं कदे बुलाना ਉਹਨੂੰ, मैं ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਬੋਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਆਈ ਹੋਣੀ ਗੱਲ, ਬੋਲ ਗਏ ਹੋਣੇ ਉਹ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮੇ ਭਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੰਥਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਅੱਜ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਬਸ ਇਹ ਆ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਐਮਸੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਪਰ ਹੈ। ਬਸ ਇਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਅਕਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਐਮਸੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਫਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਵੀਪਰ ਵਗੈਰਾ ਛੁੱਟੀ ਪਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿਆ? ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਹੁਣ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਵੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮੇ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ? ਹੰਗਾਮਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਰੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਾਹਤੇ ਭਾਰੀ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਾਹਤੇ ਭਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣ। ਧੜੇਬੰਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਧੜੇਬੰਦੀ ਖਤਮ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਲਤ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਧੜੇਬੰਦੀ 'ਚ ਕਾਹਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜਿਆ, ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਬਸ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਰੋਪੜ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣੂਗਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ? ਰੋਪੜ ਜਿੱਦਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਰੋਪੜ ਨੂੰ ਰੂਪਨਗਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਰ ਗਲੀ 'ਚ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗਲੀ ਲੰਘੀਏ, ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਆਹ ਗਲੀ ਟੁੱਟੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਗਲੀਆਂ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਲਵੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਗਲੀਆਂ ਗੁਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵੀ ਅੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਜੇ ਰਹਿ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤਾਂ ਹੈ। ਲੋਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁਣ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਘਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੰਤਾਪ ਕਿਉਂ ਹਟਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ? ਲੇਟ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਇੰਟਰਲੋਕਿੰਗ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਟੁੱਟੀ ਵੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਏ ਜੀ, ਨਖਿੱਧ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੀਗੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਬਰ 'ਚ।